تو سوشل میڈیا نیریٹیوز جو ہیں ان کے پیچھے مائنڈز ہوتے ہیں، ان کے پیچھے آج کل ایک پوری الیکٹرانک سائنس ہے کہ ٹرینڈ کس طرح کریٹ کیے جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک ایسا آزادی اظہار کا حق ہے جو کہ ان چیکڈ ان ایکسپلینڈ ہے. بہرحال ہے ایک نیریٹو ایسا سامنے آ رہا تھا کہ جی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آزاد کشمیر میں کو پتہ نہیں کس لیول کا کیا ہوتا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو ایک تو بحیثیت وزیر اعظم آزاد کشمیر میں 2-3 چیزوں کی طرف توجہ چاہوں گا. جہاں بھی کوئی جائز بات کسی بھی مکتبہ فکر کے حوالے سے مطالبے کی صورت میں سامنے آئی ہے یا حق کی صورت میں، گورنمنٹ نے اپنے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ منیمم ٹائم سپین میں اس کو ایڈریس کر دیا. اس کی پہلی مثال ملازمین کی تنخواہوں کا ایشو تھا. آزاد کشمیر حکومت شدید مالی بحران کا شکار تھی، اور اس بحران کی بنیادی وجہ تھی کہ فوڈ سبسڈی کی مد میں ارب روپیہ پاسکو کا ہمارے ذمہ بقایا تھا، اور پھر جو پاسکو کی اوریجنل پرائس سے ہم نیچے چلے گئے 1500 روپیہ فی 20 کلو بیگ، وہ تقریباً 1 ارب سوا ارب کے قریب ہمیں جو ہے وہ شارٹ فال برداشت کرنا پڑ رہا تھا. تو اچانک یہ مطالبہ آیا کہ جی آزاد کشمیر میں بھی 1 جولائی سے ان قیمتوں کا نفاذ کیا جائے. میں گیا، میں نے فیڈرل گورنمنٹ میں جو ذمہ داران تھے ان سے بات کی، اور مملکت خدا داد پاکستان کی معاشی مشکلات کا بخوبی ہمیں ادراک ہے، کرنا بھی چاہیے. روشن پاکستان ہی ہماری منزل ہے. لیکن فیڈرل فائنانس منسٹری کی طرف سے اس بات کا اظہار ہوا کہ جی اگر آپ کے وسائل نہیں ہیں تو آپ نہ بڑھائیں. تو میں نے واپس آ کے پارلیمانی دوستوں سے مشورہ کیا، وہاں بھی میں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جی پاکستان کے 4 صوبوں میں اگر تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں، وفاق میں بڑھا دی گئی ہیں، تو وہ چونکہ انٹرم گورنمنٹ کی تھی منسٹر صاحبہ، تو انہوں نے شاید ہمارے وسائل کے حوالے سے بات کی ہیں، جیسے بھی کی. بہرحال میں نے کہا جی کہ آزاد کشمیر کے عوام بھی اسی طرح ہی مہنگائی میں پس رہے ہیں جس طرح کہ پاکستان میں. تو یہ تو ایک پوری دنیا میں فنومین ہے، اس کو آئسولیشن میں آزاد کشمیر کو ایڈریس نہیں کیا جا سکتا. ہم نے اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا، یہ میرے ساتھ اتحادی جماعتوں کے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں. اتفاق رائے سے ہم وہ فیصلہ نہیں کر پائے، لیکن تمام اتحادی جماعتوں کا شکریہ، انہوں نے اس امر کا اظہار کیا جی کہ وزیر اعظم صاحب جو آپ بہتر سمجھتے ہیں کر دیں. تو ہم نے 1 جولائی سے انہی تنخواہوں کا نفاذ کر دیا جو کہ پاکستان اور 4 صوبوں میں نافذ کی گئیں، 30% اور 35%، اور پینشن میں 17% اضافہ. اس سے ہمیں جو فائنینشیل برڈن برداشت کرنا پڑا وہ 18.5 ارب کا تھا. 28 ارب کی ہماری 30 ارب کی کل سالانہ آئی ڈی بی تھی، وہ آلموسٹ کمپرومائز ہوگی 85% 90%. لیکن چونکہ بات جائز تھی کہ اگر پاکستان کے 4 صوبوں میں ہو گیا تو میرے پاس کیا جوازیت ہے کہ آزاد کشمیر کے ملازمین کو میں اس سے محروم کروں. گزارش تو سن لیں، گزارش سن لیں، یہ صاحب عوام ہے نا، گزارش سن لیں. لاسٹ 5 questions
ठीक, मेरी बात सुन ले, एक सुने। नंबर बाई नंबर पहले आप तय करें आप 5 हैं कौन? सर नहीं 1 2 3 4 1 मिनट सबर हौसला। नहीं, लेकिन आपका सवाल लेना है ना, आपसे पहले ये मेरा सवाल जी सर, मेरा ये सवाल है। उसको आप ही ले अच्छा लें। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे आपने भी पहले शादी में नहीं जाना जहन में नहीं रहा नहीं, जाना तो है, क्या टाइम हुआ है? जनाब वज़ीर आज़म बस सर फिर हमने जाके मुंह हाथ धो के कोई रक्षा ओ, मैं तलाश तो उठना, करके तुझे उठने नहीं देता। जनाब वज़ीर आज़म ये कर रखे एक लास्ट पॉइंट जनाब वज़ीर आज़म सेक्रेटरी साहब सवाल कर रहे थे। जनाब वज़ीर आज़म जनाब यार वज़ीर तो आज़म आपस ही पर मुक्के की तो मैं जवाब देना। जनाब वज़ीर आज़म आपने कौमी फोरम पे जिस तरीके से आज़ाद कश्मीर के मामला को उजागर किया, अप्रिशिएट करते हैं हम बतौर साफी बतौर शहरी। 2 शार्ट से मेरे क्वेश्चन है सर। एक ये है कि मौजूदा जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है उसमें आप पूरी काबीना को महकमे दे सकेंगे या कम करेंगे? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और एज हो रहे बच्चे तो PSC का पैनल कब कंप्लीट कर रहे हैं? देखें, दोनों सवाल आपके बड़े वैलिड हैं। एक तो गुजरा के पोर्टफोलियोज आप आने वाले 4 दिनों में देखेंगे कि क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट में तमाम हमारे जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उन्होंने एक दूसरे मुकाबले में इलेक्शन लड़े हुए हैं। ये इतनी सादी बात नहीं है, ये जो सियासी कारकुन है उसको समझ में आती है कि इसमें ताखीर क्यों हुई है, लेकिन अब ये इंशाल्लाह फैसला उन जगह पर चली गई है। जो बात आप फरमा रहे हैं PSC का, PSC में मैं एक बात 2 टोक कहना चाहता हूँ। इंसान हो, जितनी अल्लाह ताला ने नाकिस अकल दी है, कोशिश करूंगा कि ऐसा PSC बना के जाऊं कि जिसका चेयरमैन को अगर प्राइम मिनिस्टर भी फोन करे किसी की सिफारिश करने के लिए तो वो बड़ी दलेरी से उसको रिफ्यूज करे कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता। ठीक, बोले जल्दी से आप। वज़ीर आज़म, मेरा आपसे सवाल है कि आपने कहा कि मैं अपनी 4 और 5 माह की जो कारकर्दगी है मैं उसका जिम्मेदार हूँ और 70 सालों की महरूमियों का जो है वो अजाला करना है। यकीनन आप भी इन 70 सालों में जो है वो इसी सिस्टम का हिस्सा रहेंगे। आप नहीं समझते हैं कि इस 70 सालों की जो महरूमियाँ हैं उसके आप भी जिम्मेदार हैं? और मुझे दूसरा इसका हिस्सा ये सवाल आप पढ़ के क्यों बदल रहे हैं? लिख के रखा है ना, आप ही की बातों से फ्लो होना चाहिए भाई मेरी जान। आप ही की बातों से सवाल करना कोई आसान बात अच्छा बोले 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 अगले पढ़े। दूसरा मेरा ये सवाल है सर कि आप एक बिजली में टैरिफ की कमी जो उसको खत्म करने के अलावा कोई ऐसी बात इन 5 महीनों में बता दें जो आवाम के हवाले से रिलीफ हुई है। अच्छा मेरी गुजारिश सुने, ये जो आपका सवाल है ना इसके लिए आपको एक किताब आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा, क्योंकि वो आपने तहरीरी पढ़ा है ना, तो आपको पता लगेगा कि हुकूमत की 5 माह की कारकर्दगी क्या है। उस पर आप खुद तमाम तर सोचो फिक्र के बावजूद कहेंगे कि नहीं यार ये तो वाकई कुछ हुआ है। एक दूसरा जो आप सवाल कर रहे हैं कि जी आप 70 साल की महरूमी के जिम्मेदार हैं, तो यार इसमें मैं आपको शरई मसला बयान करता हूँ राइटर नोट। भाई मेरी उम्र है 52 साल, 53 शुरू में, तो पैदाइश से पिछला तो साहब मैं 18 साल का दिन, उसके बाद मेरे सही मसला सुने, उसके बाद बलूगत की उम्र में फांसी वाजिब होती है 18, ये निकाल दें, ठीक हो गया, शरीर से निकल गए, बाकियों का साहब में आप करेंगे भाई।